डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सैकेंडरी स्कूल क्लास 8 समाजिक सिक्ख्या दा भाग दूजा इतिहास का लैसन नंबर 1 कित्थे कदों अते किवें, जो कि ई बुक का लैसन नंबर 9 है अते ई बुक का पेज नंबर 122 तो लैके 124 उपर है। दा पार्ट 3 अज असीं तुहानूं करावांगे, जिहड़ा कि इस लैसन का अंतिम भाग है। असीं पिछले टॉपिक विच तुहानूं आधुनिक काल दे दौरान होईयां प्रगतियां बारे दस्सिया सी ते साडा अज दा टॉपिक हैगा आधुनिक भारती इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो बच्चों असीं शुरू करते हाँ अपना अज दा टॉपिक। इतिहास तत्थां उत्ते आधारित है, इसलिए इसकी रचना करने लई इतिहासकारां नूं वख-वख इतिहासिक स्रोतां ते निर्भर करना पैंदा है। इस तरह आधुनिक भारतीय इतिहास बारे जानकारी प्राप्त करने लई बहुत सारे स्रोत हैं, जिन्हां विचों प्रमुख स्रोत हेठ लिखे हैं कि बच्चों इतिहास किते आधारित है, तत्थां उत्ते। इसलिए इतिहास की रचना करने लई साडे इतिहासकारां नूं वख-वख तरह के स्रोतां तो समग्री इकट्ठी करके इन्हां नूं तैयार करना पिया। फिर साडे लई इतिहासिक स्रोत बना के उन्होंने तैयार किए। आधुनिक इतिहास से चानना पाने वाले भाव जानकारी प्रदान करने वाले स्रोतां बारे अज असीं तुहानूं समझावांगे, जिन्हां तो सानूं अपने इतिहास बारे जानकारी प्राप्त हुंदी है। तो बच्चे वो हेठ लिखे हैं। तो जिसका पहला पॉइंट है पुस्तकां। आधुनिक काल विच छापेखाने की खोज करन नाल भारतीय भाषावां अते अंग्रेजी भाषा विच बहुत सारिया पुस्तकां छापिया गईयां सन, जिन्हां दा अध्ययन करन नाल सानूं ਸਾਹਿਤ, कला, विज्ञान, इतिहास अते संगीत आदि खेत्रां विच कीती तरक्की बारे जानकारी मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, की तुसीं आधुनिक काल विच पुस्तकां छापण दा कारण जानते हो? आओ बच्चों तुहानूं इस बारे दसीए। विद्यार्थियों बच्चों पुस्तकां आधुनिक काल के इतिहास नूं जानन दा एक महत्वपूर्ण सोमा हैं, साधन हैं। छापेखाने की खोज नाल भारती ते अंग्रेजी भाषा विच बहुत सारिया पुस्तकां छापिया गईयां, भाव प्रकाशन किया गया। इन्हां पुस्तकां नूं पढ़न ते इन्हां दा अध्ययन करन नाल सानूं कई महान पुरुषां अते शख्सियतां दे जीवन बारे जानकारी प्राप्त हुंदी है। इस तरह पुस्तकां साडे जीवन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदियां हन। इन्हां तो सानूं ज्ञान भी प्राप्त हुंदा है ते असीं कई महान शख्सियतां दे आदर्शां ते चलदे होए अपने जीवन के उद्देश नूं पूरा करते हैं। इस तरह पुस्तकां इतिहास नूं जानन दा महत्वपूर्ण सोमा हैं ते पुस्तकां दे नाल सानूं उस टाइम के ਸਾਹਿਤ, कला ते विज्ञान अते इतिहास बारे भी पता चलता है। बच्चों अगला पॉइंट है सरकारी दस्तावेज। पुस्तकां वांग सरकारी दस्तावेज भी भारतीय आधुनिक काल के इतिहास का एक होर महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिन्हां दा अध्ययन करन नाल सानूं वख-वख भारतीय ताकतां अते विदेशी ताकतां दे आपसी विहार अते किस तरह अंग्रेज़ां ने भारतीय ताकतां नूं अपने अधीन कीता बारे जानकारी मिलती है। इन्हां तो सानूं अंग्रेज़ां द्वारा भारतीय लोकां दे आर्थिक शोषण करन संबंधी भी जानकारी मिलती है। मतलब ये दस्तावेज जिहड़े हैं सरकारी दस्तावेज भाव आधुनिक इतिहास नूं जानन दा एक होर महत्वपूर्ण सोमा हैं। इन्हां तो सानूं भारत विच आईयां कई विदेशी ताकतां, विदेशी शक्तियां जिवें कि अंग्रेज़, डच, पुर्तगाली ते फ्रांसीसी दियां गतिविधियां बारे पता लगता है। किवें अंग्रेज़ भारत विच वपार करन दे मकसद तो आए ते भारत ते ही अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ां दे भारत विच कीते प्रशासन भाव शासन प्रबंध बारे जानकारी भी इन्हां दस्तावेज़ां तो सानूं प्राप्त हुंदी है। इस दे अध्ययन नाल पता चलता है कि अंग्रेज़ां दियां कई गलत नीतियां दा भारती शिकार होए अते अंग्रेज़ां ने साडे भारत दे लोकां दा आर्थिक शोषण किया ते सारे भारतीय व्यापार ते अपना अधिकार कर लिया ते व्यापार ते अधिकार कर लिया ते नाल ही हौली हौली वो पूरे भारत दे शासक बन गए ते पूरे भारत ते उन्होंने अपना अधिकार किया ते साडे ते राज किया ते कई
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਉਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਭਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ 1912 ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1929 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਭਵਨ। ਬੱਚਿਓ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਤੇ 1927 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਲ ਬਲੂਆ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 42 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਥਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਬੱਚੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਕਲਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਬੁੱਤ ਕਲਾ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਤੀ, ਬੁੱਤ ਕਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤ ਕਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੁੱਤ ਕਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ, ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਡੈਸ਼ ਆਦਿ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੈਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।